స్టూడెంట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారా లెసన్ అంతా కూడా ప్రతి వాళ్ళు కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. టెక్స్ట్ బుక్ కంపల్సరీ రీడ్ చేయండి. ఓకే, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మెయిన్ పార్ట్స్ ఆర్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ది బ్రెయిన్ ప్రీవియస్ part. So brain weight is not equal to human beings male and female. Average the brain weight is 1400 grams. 1400 grams in grams. In males 1375 grams, females 1275 grams. So brain weight is not equal to male and female. And spinal cord, second part, brain after spinal cord. About the spinal cord, Leonardo da Vinci and Stephen Hall conducted a lot of experiments for different kinds of animals. Okay, dear students, did you know how many cranial nerves and how many spinal nerves are present in the human body? Cranial nerves 12 pairs and spinal nerves 31 pairs in our body. Both nerves are responsible for autonomous nervous system. Okay, now dear students, and another topic, already I explained that reflex actions. What is the structural and functional unit of reflex actions? Reflex arc. It is mostly present in the backbone, that is the spinal cord. Total reflex actions controlled by the spinal cord. Sudden fast actions are called reflex actions అన్నమాట. ఆ యాక్షన్స్ అన్ని స్పైనల్ కార్డ్ ఆధీనంలోనే జరుగుతాయి. దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బ్రెయిన్కి వెళ్ళదు. ఓకేనా డియర్ స్టూడెంట్స్? అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ స్టోరీ ఆఫ్ insulin. Very, very important topic. In the 1868, Paul Langerhans, what is the name of the scientist? Paul Langerhans is the professor of pathology, University of Prienberg in Germany. In Germany, he conducted a lot of experiments for insulin. Pancreas, one of the part is Paul ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగరాన్స్. ప్యాంక్రియాస్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఏంటంటే ఐలెట్ ఆఫ్ లాంగరాన్స్. ఈ ఐలెట్ ఆఫ్ లాంగరాన్స్ ఈజ్ అడాప్టెడ్ టు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. ది ఐలెట్ ఆఫ్ లాంగరాన్స్ సెక్రెటెడ్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్. ఇయర్ ఐలెట్స్ స్టాండర్డ్ ఐలాండ్స్. ఐలెట్స్ అంటే ఐలాండ్స్ అని అంటారు. ఇన్సులిన్ అనేది ఏంటంటే లాటిన్ వర్డ్ అనమాట. ఇన్సులిన్ అనేది ఏ వర్డ్? Latin word. So Paul Langerhans conducted a lot of experiments. Islets of Langerhans are secreted insulin hormone. The quantity of insulin hormone increase or decrease, facing lot of problems in the human beings. So మీ అందరికీ షుగర్ డిసీజ్ తెలుసు కదా. నవేడేస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫేస్డ్ ద షుగర్. దీన్ని ఏమంటారంటే డయాబెటిస్ మిల్లిటస్ అంటారు సైన్స్లో. అయితే డయాబెటిస్ మిల్లిటస్, తెలుగులో అయితే షుగర్ వ్యాధి అంటారు. బ్లడ్లో షుగర్ వాల్యూస్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. పాల్ లాంగరాన్స్ డిస్కవర్డ్ ఆర్ కండక్టెడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. దట్స్ వై దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐలెట్ ఆఫ్ లాంగరాన్స్. ఆ పార్ట్ని ఐలెట్ ఆఫ్ లాంగరాన్స్ అంటారనమాట. దీన్ని ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్, సెక్రెటెడ్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్. ఓకేనా డియర్ స్టూడెంట్? అండ్ adrenaline hormone. This hormone is secreted adrenal gland. This hormone also called fight or flight hormone. Which hormone is called fight or flight hormone? Adrenaline. Adrenaline is secreted from the adrenal gland. Okay na? Next one, very, very important topic. Different type of hormones are secreted the pituitary gland. కాబట్టి దట్స్ వై ద
pituitary gland is called master gland. Okay, now dear students, pituitary gland where is located? Floor of brain, and thyroid gland near the neck, and ovaries lower abdomen, and testis scrotal axis, adrenal gland attached to the kidneys. So this is the site of different and okay, dear students, where is located the pituitary gland? That is the flora brain near hypothalamus. So this growth of limbs, function growth of limbs, somatotropin, thyrotropin, activity of thyroid gland, and gonadotropin, activity of ovarian testis, adrenocorticotropic hormone stimulus secretions of from the adrenal gland, and another one luteinizing hormone, males లో అయితే టెస్టోస్టెరాన్, ఫీమేల్స్లో అయితే రెజిస్ట్రాన్ హార్మోన్స్. ఇవన్నిటికి కూడా హార్మోన్ సిక్రెషన్స్లో రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నమాట. సో పాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ మేల్స్లో అయితే మేల్స్ అండ్ ఫిమేల్స్ వీటిల్లో కూడా వాటి యొక్క యాక్టివిటీ ఉంటుంది. తర్వాత థైరాయిడ్ నెక్ థైరాక్సిన్ హార్మోన్, జనరల్ గ్రోత్, రేట్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్, ఓవరీస్, లోవర్ అబ్డామన్ ఎస్ట్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అండ్ ప్రొజెస్టరాన్ మిల్క్ సెక్రెషన్, అండ్ testosterone hormone, secondary sexual characters in males, adrenal gland, emotions, ఇవన్నిటిలోని కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అన్నమాట. ఈ సిక్రెషన్స్ హార్మోన్స్ అన్నీ కూడా సర్టెన్ లెవెల్ సెక్రెట్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఆటోమేటికల్లీ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. హార్మోన్లు ఎక్కువైనా తక్కువైనా వాటి వలన సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అత్తిపత్తి ప్లాంట్ అనేది తెలుసు కదా మీకు. ది సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ అత్తిపత్తి ప్లాంట్ ఈజ్ మైమోసా పుడికా. So dear students, today I will discussing about very small important questions. Gnostic movement and tropic movement. What is the difference between gnostic movement and tropic movement? అంటే కనుక బాడీ మీద స్టిమ్యులీ ఏర్పడితే ఆ స్టిమ్యులీకి అనుగుణంగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బ్రెయిన్కి పాస్ అయ్యి ఈ అనాలిసిస్ అయిన తర్వాత ఆ రెస్పాన్స్ స్టిమ్యులీ డైరెక్షన్లో వెళ్ళకుండా వేరే డైరెక్షన్లో వెళ్తే దానిని ఏమంటారంటే నాస్టిక్ మూమెంట్ అంటారు. అదే ట్రాపిక్ మూమెంట్ అనుకో, ఇక్కడ స్టిమ్యులీ ఏర్పడింది, వాటి యొక్క మెసేజ్ అనేది సెన్సరీ నర్వ్స్ ద్వారా బ్రెయిన్కి వెళ్ళింది, మరి బ్రెయిన్ నుంచి మోటార్ నర్వ్స్ ద్వారా సేమ్ ప్లేస్కి వస్తే రెస్పాన్స్ అనేది దానిని ట్రాపిక్ మూమెంట్ అంటారు. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ? సో ట్రాపిక్ మూమెంట్ అండ్ నాస్టిక్ మూమెంట్. అండ్ అనదర్ వన్ plant hormones. The plant can be senses of a stimuli like light, heat, water, and touch, pressure, chemical, gravity. ఇవన్నిటికి కూడా అవి రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటివి అనమాట. దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అది నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్ వన్, there are 5 kinds of plant hormones, that is called phytohormones are present in the plants in different parts. Auxins elongation of cell elongation, auxins main function. So cytokinins cell division, opening of stomata, that is the main function. And gibberellins dominance of seeds and buds, and another one abscisic acid, closing of stomata, ethylins and ripening of fruits. పళ్ళు బాగా మొగ్గాలంటే ఏం చేస్తారంటే ఎథిలిన్స్ వాడతారంట, రైపెనింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్స్. దీస్ ఆర్ 5 types of phytohormones are present in the plants in different parts. So dear students, and another one, some scientists are conducted about the chemical stimuli and other type of stimulus in the plants. కెమికల్ ఓరియంటెడ్ మెటీరియల్స్ వలన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందని చెప్పిన దాని సైంటిస్టులు ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళని చార్లెస్ డార్విన్ అండ్ ఫ్రాన్సిస్ డార్విన్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ చార్లెస్ డార్విన్. ఈ కండక్టెడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అండ్ అనదర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ ఈజ్ ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్. ఈయన కూడా ఏంటంటే
కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడనమాట. కొన్ని కెమికల్ స్టిమ్యులస్ ద్వారా మొక్కలలోని పెరుగుదల ఉంటుందని అబ్జర్వ్ చేశాడు ఈయనమాట. సో ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఈయన దాంట్లో ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ఫైటో హార్మోన్స్ ఇదనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే ఇతను తీసుకున్నదే ఓట్ సీడ్లింగ్స్ని తీసుకున్నాడు. ఈయన ఏంటంటే 1926లోని ఫిజియాలజిస్ట్ అనమాట, ప్లాంట్ ఫిజియాలజిస్ట్, గ్రేట్ సైంటిస్ట్, ప్లాంట్ ఫిజియాలజిస్ట్ కండక్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓట్ ప్లాంట్స్ తీసుకుని ఓట్ ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ వన్ ఇస్ ద ప్లాంట్. సీడ్లింగ్స్ ఏంటంటే మొలకెత్తుతున్నటువంటి చిన్న మొక్కలు, విత్తనంతో ఉన్నటువంటి మొక్కలు అనమాట. ఈ టెర్మినల్ పార్ట్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, ఈ చివరి భాగంలో దీన్ని అన్నమాట టెర్మినల్ పార్ట్. దీన్ని కట్ చేసి అక్కడ ఏంటంటే ఒక అగార్ అనేటువంటి ఒక న్యూట్రియంట్ని ఒక గంట వరకు పెట్టి, గంట తర్వాత పెట్టిన దాన్ని ఏంటంటే ఇలా బాక్సుల రూపంలో తయారు చేసిన తర్వాత ఈ ప్లాంట్ ఈ పార్ట్లోని ఈ బాక్స్ తయారు చేసి అది ఈ పై భాగంలో పెట్టి చీకట్లో కొంతసేపు ఉంచిన తర్వాత ఏంటంటే నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ బాక్స్ అగార్ బాక్సెస్ అంటారు, ఇక్కడ చూడండి అగార్ బ్లాక్ అంటారు, అగార్ బ్లాక్ అని ఉంచినప్పుడు ఏంటంటే ఈ పై భాగాన్ని కట్ చేసిన తర్వాత సెపరేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉంచిన దాన్ని బాక్సులు తయారు చేసిన తర్వాత ఆ బాక్సెస్ పైన పెట్టిన తర్వాత కొంత 1.5 hour అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఏంటంటే ఈ అగార్ బాక్స్ ఉంచిన పక్క నుంచి ఆ స్టెమ్ కొంచెం బెండ్ తిరగడాన్ని గమనించాడు. ఇలా స్లైట్లీ అబ్జర్వ్ ఎ స్మాల్ బెండ్ ఆన్ ది టెర్మినల్ పార్ట్. ఆ టెర్మినల్ పార్ట్ బెండ్ ఎందుకు తిరిగింది అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కెమికల్ దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సిన్. ఫస్ట్ వెంట్ అబ్జర్వ్ ద కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనే చెప్తారు అన్నమాట, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ది కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సిన్స్. హూ డిస్కవర్డ్ ద ఆక్సిన్స్ అంటే ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ అన్నమాట. ఆ కెమికల్ స్టిమ్యులీ జరగడం ద్వారానే ఇక్కడ టెర్మినల్ షూట్ బెండ్ తిరుగుతుంది అని చెప్పాడు అన్నమాట. ఓకేనా డియర్ స్టూడెంట్స్? దాన్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే ఈ టిప్ షూట్ యొక్క టిప్ పార్ట్లో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ దర్, దట్ ఈస్ ద ఆక్సిన్స్. ఇట్ కెన్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అని నిరూపించినటువంటి వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ సైంటిస్ట్. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, already this total lesson is completed. You read again and again your textbook. And లైట్ ఇంటెన్సిటీకి మొక్కలు పెరిగితే కనుక దాన్ని ఫోటోట్రాపిజం అంటారు. మన ఇంట్లో మొక్క పెట్టుకున్నప్పుడు అది కుండీలో ఉన్న మొక్క కిటికీ ద్వారా లైట్ అట్రాక్షన్గా పెరుగుతాం అనమాట. అదేవిధంగా భూమి ఆకర్షణ శక్తికి అనుగుణంగా యాక్షన్ ఉంటే దాన్ని జియోట్రాపిజం అంటారు. మొక్క యొక్క వేళ్ళు భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఏ విధంగా ఉంటే అలాగే లోపల భూమిలోకి వెళ్తాయి, ఆపోజిట్ వెళ్తాయి. మొక్క ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పెరుగుతుంది, రూట్స్ మాత్రం జియోగ్రఫికల్ ఫోర్స్కి అనుగుణంగానే భూమిలోకి వెళ్తాయి అనమాట. అలాగే టచ్కి అనుగుణంగా కనుక, అలాగే కెమికల్స్కి అనుగుణంగా చేస్తే దాన్ని కెమోట్రోపిజం అంటారు. కెమోట్రోపిజం అనమాట. టచ్ అంటే టెండ్రిల్స్, పాదులు ఇవి ఉంటాయి కదా, ఇలా పట్టుకున్నామంటే ఇక్కడ మూమెంట్ రౌండ్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని థిగ్మోట్రోపిజం ఓకేనా? సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రోపిజమ్స్, కెమోట్రోపిజం, phototrophism, geotrophism and thigmotrophism. Or compulsory read in our textbook, you get a good knowledge. So these questions compulsory write in our notebook, dear students. Thanks all of you.